ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरहन्तं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके शुभसां नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओछामी समय पाहुर्नमो शक्तिविलीवणे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंद में समय सारय विकार। अध्यात्म रसिक कविवर पंडित श्री बनारसी दास जी द्वारा रचित समयसार नाटक ग्रंथ में उत्थानिका में छेल्लो छंद से 51 नंबर छंद से पेज नंबर से 23 शू कहे छे अहींया समयसार नाटक जे ग्रंथ से 12 अधिकारना नाम से एमां जीव निर्जीव करता करम पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोष हैं सर्व विशुद्धि शादवाद साध्य साधक दुवादश दुवार धरे समय सार कोश हैं दरवानु योग दरवानु जोग दूरी करे निगम को नाटक परम रस पोष है ऐसो परमागम बनारसी बखाने जामे ज्ञान को निदान शुद्ध चारित की चोस है। गई कालना स्वाध्याय में आपने विस्तारथी आ 12 अधिकारने जोया पण हता। कुंदकुंदाचार्य देव द्वारा रचित समयसार ग्रंथराज 415 गाथाना अंतर्गत 10 अधिकार आवे छे सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार सुधी। छेल्ला 2 अधिकार से स्यादवाद अधिकार अने साध्य साधक अधिकार ए परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र देवे जे 2 विभाग कर्या छे एना अंतर्गत आ 2 अधिकार आवेला छे। एमां आपणे एक विशेष वात ए पण जोई हती 47 शक्ति जे प्रसिद्ध छे ए प्रथम जे स्यादवाद अधिकार छे एना अंतर्गत 47 शक्ति आवे छे। 14 भंग प्लस 47 शक्ति ए स्यादवाद अधिकार में छे अने छेल्लो साध्य साधक द्वार द्वार कहो अधिकार कहो एमां उपेय उपाय तत्व मोक्षनो उपाय अने मोक्ष एनी चर्चा ए साध्य साधक अधिकारना अंतर्गत आवे छे। आ प्रमाणे आ समयसार नाटक में 12 अधिकार छे अने छेल्ले पंडित श्री बनारसी दासजीए स्वयं पोते एक 14 गुणस्थाननो अधिकार आमां लख्यो छे। ए एमनी स्वतंत्र रचना है। कोई समयसार ग्रंथनो एनी अंदर कोई आधार लईने करेली है ए प्रमाणे नहीं, पण एना परथी ए पण थोड़ो ख्याल आवे छे के आपणे पंडितजी साहेबनुं जीवन चरित्र भण्या हता एमां ए स्वच्छंदी थई गया हता। पहला क्रियाकांडी थया, पछी स्वच्छंदी थया, पछी रूपचंदजी नामना विद्वाननो समागम थयो, गुणस्थान संबंधीनो अभ्यास कराव्यो अने एमना जीवन में स्यादवाद रूप एमनुं जे परिणमन व्यवस्थित थयुं आत्मानुभूतिनो प्रसंग बन्यो एटले 14 गुणस्थानों संबंधीनी उपयोगितानो पण एमनो महिमा छे। एमने स्वयं जीवन परिवर्तन में कारणभूत बन्युं एटले एमने 14 गुणस्थाननो अधिकार पण छेल्ले अंत में लख्यो छे। एमां આપણે છેલ્લે આટલે આવ્યા હતા 4 લીટી છોડીને
दरवानु योग दरवानु जोग दूरी करे, निगम को नाटक परम रस पोष है। નિગમ કો નાટક, નિગમ એટલે આ શુદ્ધાત્મા, આત્મા, નિગમને આત્મા પણ કહેવાય. આ સમયસાર નાટક છે ને એ પરમ રસપૂષ હે. આ સમયસાર નાટક જે છે એ આત્માની પોતાની પર્યાયમાં શાંત રસ પ્રગટ થાય, વિતરાગ રસ પ્રગટ થાય, એવા ચૈતન્ય રસને પ્રગટ થવામાં કારણભૂત છે આ સમયસાર નાટક છે. પરમ રસ પોષણ, એનું પોષણ કરવાવાળો આ ગ્રંથ છે. એસો પરમાગમ, એસો પરમ, જે પર્યાયમાં વિતરાગતા સર્વજ્ઞતા પ્રગટ કરવામાં નિમિત્તભૂત કારણ છે, એવું આ પરમાગમ, એસો પરમાગમ બનારસી બખાને જામે. बनारसी दाजी कहवा जई रहा है कि जामे ज्ञान को निदान शुद्ध चारित की चोस है. ज्ञान को निदान એટલે સમ્યક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને સમ્યક ચારિત્રની પ્રાપ્તિમાં, જ્ઞાન અને ચારિત્રની પ્રાપ્તિમાં આ કારણભૂત એવો આ સમયસાર નાટક ગ્રંથ બનારસી દાસજી એની જે દેશ ભાષામાં કાવ્યના રૂપમાં સ્વયં પોતે કહેવા જઈ રહ્યા છે. શા માટે કહેવા જઈ રહ્યા છે? કેમ કે આ સમયસાર નાટક છે એ જીવોને પોતાની પર્યાયમાં કલ્યાણરૂપ દશા પ્રગટ થવામાં કારણભૂત છે, એટલે કહેવા માટે જઈ રહ્યા છે. હવે આપણે આગળ પહેલો જે જીવદ્વાર છે, સમયસાર નાટક જીવદ્વાર, એની અંદર સૌથી પહેલા નંબરનો છંદ છે ચિદાનંદ ભગવાનની સ્તુતિ. હવે અહીંયાથી મેં આપણે પહેલાં પણ કહ્યું હતું કે અત્યાર સુધી 51 છંદમાં એક પ્રકારથી ટ્રેલર હતું, ઉત્થાનિકા હતી. હવે અહીંયા એક પ્રકારથી સમયસાર નાટક ગ્રંથનો પ્રારંભ થાય છે. અહીંયા પ્રસ્તાવના પૂરી થઈ આપણી, બરાબર છે કે નહીં? ભૂમિકા પૂર્ણ થઈ. હવે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે અને એક એક વસ્તુ આપણે સમજતા જઈશું. સાથે તમને ક્યાંક ક્યાંક શોધવાનું કહીશું પણ ખરા, તો તમે સાથે સાથે ચાલશો તો ખૂબ તમને આનંદ પણ આવશે. પહેલું છંદ છે, જો શું કહે છે અહીંયા, શોભિત નિજ અનુભૂતિ જુત ચિદાનંદ ભગવાન, સાર પદાર્થ આત્મા સકલ પદાર્થ જાન. શું કહે છે અહીંયા? શું ફરી વાંચીએ છે? શોભિત નિજ અનુભૂતિ જુત ચિદાનંદ ભગવાન, સાર પદાર્થ આત્મા સકલ પદાર્થ જાન. જેમ પહેલા અધ્યાયની અંદર જે આપણે શરૂઆતના પ્રારંભનો જે ઉત્થાનિકામાં 5 તમને છંદ તૈયાર કરવાના કહ્યા હતા ને, આમાંથી પણ તમારે 5 છંદ તૈયાર કરવાના થશે. એમાં આ એક છંદ પહેલું તો તમારે તૈયાર કરવાનું છે, બરાબર છે ને? હવે હું સાથે એક આખો સમજી પણ લઈએ આપણે, અને ભૂમિકા આખી આ અધિકારની ભૂમિકા. કુલ 35 છંદ છે. જીવદ્વારમાં કેટલા છે કુલ? 35, બરાબર સમજજો. અને આપણે વારંવાર કહેતા આવ્યા છીએ, અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે કળશ લખ્યા. કળશ એટલે ગુરુદેવશ્રી ઘણીવાર સ્પષ્ટ કરી છે, આમાં પણ આવશે આગળ. જેમ મંદિર બની જાય ને, મંદિરની ઉપર કળશ ચડાવવામાં આવે, મંદિરની ઉપર કળશ ચડાવવામાં આવે ને તો મંદિરની શોભા કોઈ ઓર બને છે. એમ ગ્રંથાદિરાજ સમયસાર કુંદકુંદ આચાર્ય દેવે રચના કરીને તો મંદિર છે, સમયસાર તો મંદિર છે, અને અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે એના ઉપર શું કર્યું છે? કળશ ચડાવ્યા છે. એક પંક્તિ બહુ પહેલાં બોલતા હતા, કદાચ ઘણાને ખ્યાલ હશે. શ્રી કુંદ કુંદને મંદિર સમય બનાયા, અમૃત ને ઉસ પર
અમૃત કલશ ચઢાયા. શું કહ્યું? શ્રી કુંદ કુંદને મંદિર સમય બનાયા, અમૃત ચંદ્રને અમૃત કલશ ચઢાયા. અમૃત કલશ ચઢાયા. ગુરુદેવને ગૂંથી પંચરતન કી માલા. એવા એક પ્રકારની પંક્તિ પણ આવે છે. ગુરુદેવને પંચરતન પંચ પરમાગમ. હા હા. ગુરુદેવને ગૂંથી પંચરતન કી માલા. પછી ફહેરાયા, ઝંડા ફહેરાયા. એમ એવા પ્રકારે ઝંડા ફહેરાયા, ધર્મનો ઝંડો ફહેરાવે એ પ્રમાણે. તો મૂળ તો આ બે વાત છે, મંદિર અને કળશ. ઠીક છે, હવે સમજીએ આપણે. બરાબર, તમે જે નોટ બનાવો છો એની અંદર જ્યાં લખવા જેવું લાગે ત્યાં લખતા જવાનું, પછી લખવાનું, સાથે લખવામાં આવે તો લખવાનું. બરાબર, જો પહેલો જીવદ્વાર છે. બરાબર, અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે, સમજો, પૂર્વ રંગ કે જેને જીવદ્વાર કહેવાય છે, 1 થી 38 ગાથા. કઈ? 1 થી 38 ગાથા. સમયસાર ગ્રંથની 1 થી 38 ગાથા કુંદ આચાર્ય દેવે લખી. 1 થી 38 ગાથા. એમાં અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે વચ્ચે વચ્ચે શ્લોક લખ્યા. શ્લોક કહો કે કળશ કહો, શ્લોક લખ્યા. તો કદાચ મેં તમને કહ્યું હતું, યાદ છે કે નહીં મને ખબર નથી તમને. 1 થી 38 ગાથા છે ને, એમાં અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે કેટલા શ્લોક લખ્યા છે? 32. કેટલા? 32 શ્લોક લખ્યા છે. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. કેમ? શા માટે યાદ રાખવાનું છે? કેમ કે આપણે જેનો સ્વાધ્યાય કરવાનો છે, મેં કાલે પણ કહ્યું હતું, આપણે જે સ્વાધ્યાય કરવાનું છે એ કુંદ આચાર્ય દેવની ગાથાઓ તો હિડન રૂપમાં છે. સમજાય છે કે નહીં? કુંદ આચાર્ય દેવની ગાથા મૂળ જે છે ને એ તો શ્લોક છે, કળશ ટીકા. અને કળશ ટીકાનો આધાર લઈને બનારસીદાસજી આ સમયસાર નાટકની રચના કરી છે. બરાબર, એટલે મુખ્ય રૂપથી તમારે કલશ યાદ રાખવાના છે ખાસ તો. બરાબર, હવે જુઓ, સમજો જરાક કે શું કહે છે. પહેલો જે જીવદ્વાર છે ને, જીવદ્વાર, એમાં 32 કલશ લખ્યા. 32. અહીંયા તમે જોશો ને, આની અંદર સમયસાર નાટકમાં, તો સમયસાર નાટકમાં તમારે પેજ થોડા ફેરવીને ચેક પણ કરો કેટલા હશે, તમે મને કહો. અહીંયા આ 32 છે ને, આ જીવદ્વારમાં તમે જોશો ને તો તમને 35 મળશે, 35 મળશે. બરાબર, હવે 3 વધ્યા આપણી પાસે. વધ્યા કેટલા? 3 વધ્યા. 32 છે અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે શ્લોક લખેલા. બરાબર, 32 શ્લોક લખેલા છે. હવે આની અંદર 32 થવા જોઈએ, પણ બીજા 3 વધારે છે. તો એ 3 કયા વધારે છે એ પણ તમારે શોધવાના છે. બરાબર છે, વધારે એટલે સમજીએ ને, એ 3 બનારસીદાસજીએ સ્વયં પોતે એમની અંદરમાં ભાવના થઈને એટલે બીજા 3 છંદ એમને સ્વયં લખ્યા છે. બરાબર છે કે નહીં? કલશ ટીકામાં તમે જોશો અને કલશ જોશો તો 32 મળશે, અહીંયા 35 છે. તો કયા 3 બીજા વધારાના આવે તમારે શોધવાના છે. બરાબર, અને એક તમને હું થોડી હિન્ટ આપું છું એટલે તમને ખ્યાલ પણ આવશે. આપણે શરૂ કરીએ છીએ, જો તમને આઈડિયા પણ આવશે. આ જે પહેલો છંદ ફરી બોલીએ છીએ, આપણે રિપીટ કરીએ છીએ. શોભિત નિજ અનુભૂતિ જુત ચિદાનંદ ભગવાન, સાર પદાર્થ આત્મા સકલ પદાર્થ જાન. આ તમારે તૈયાર કરવાનું કહ્યું ને, પહેલાં પણ 5 તૈયાર કરવાના કહેલા છે. તમારી પાસે બધાને પીડીએફને મોકલાવેલું પણ છે, છતાં ઘણા શું કહે છે કે પાછળ જતું રહ્યું છે, અમારે જોતા નથી, પછી પાછળ જતું રહે. પાછળ એટલે
હા, તમારે ક્યાંક સેવ કરી દેવું જોઈએ ને, બરાબર છે ને? અને લખાવેલા પણ છે આપણે કયા કયા છંદ તૈયાર કરવાના. ઠીક છે, છતાં પણ એવું હશે તો એકાદ વખત તમને યાદ કરાવી દઈશું કયા કયા નંબર છે. બરાબર. જુઓ, હવે આ પહેલા નંબરનો જે છંદ છે ને, નીચે ફૂટનોટમાં તમે જુઓ, નીચે નીચે આ શ્લોક આવડે છે કે નથી આવડતો બધાને? કયો શ્લોક છે? નમઃ સમય સારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વભાવાંતરચ્છિદે. શું કહે છે જો અહીંયા આગળ, આ જે નમઃ સમય સારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વભાવાંતરચ્છિદે, એ જે છંદ છે એનો આ ઉપર આ દેશ ભાષામાં એના ભાવ ભર્યા છે. અહીંયા સમજાય છે ને? હવે જુઓ, સાંભળજો જરાક. થોડોક એક એનો સરળ પેલા અર્થ કરી દઈએ છીએ આપણે. જ્યાં લખ્યું છે ને નમઃ સમય સારાય, તો એ ભાવ ક્યાં પડ્યો છે હું તમને કહું. જે બીજી લાઈન છે, બીજી લાઈન, કુલ લાઈન કેટલી છે? બે લાઈન છે ને 4 પદ છે. 2 લાઈન છે ને 4 પદ છે. તો બીજી લાઈનમાં પહેલું પદ છે સાર પદાર્થ આત્મા. એ આ નમઃ સમય સારાયનો અર્થ થયો, સાર પદાર્થ આત્મા. પછી છે સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે, તો પહેલું જ પદ શોભિત નિજ અનુભૂતિ જુત. પછી છે ચિત્ત સ્વભાવાય ભાવાય, તો બીજું પદ ચિદાનંદ ભગવાન. અને સર્વ ભાવાંતર છિદે, તો ચોથું પદ સકલ પદાર્થ જાન. રિપીટ પણ કરીશું આપણે, બરાબર? સમજો પહેલા. આ જે મંગલાચરણ છે ને, બહુ અદ્ભુત મંગલાચરણ છે, બહુ સુંદર મંગલાચરણ છે. આ મંગલાચરણની અંદર નમઃ સમય સારાય બધા એનાથી પ્રસિદ્ધ પરિચિત છીએ. ગુરુદેવશ્રીએ વારંવાર કહ્યું છે કે આ મંગલાચરણની અંદર એકલું અસ્થિથી મંગલાચરણ કર્યું છે. અસ્થિથી મંગલાચરણ. હવે આ અસ્થિથી શું એટલે? અસ્થિથી મંગલાચરણ એટલે તો સાંભળો જરા. તત્વ કેટલા છે? 7 છે. એમાં અસ્થિવાળા કેટલા? તો જરા જોઈએ આપણે. જીવ, અજીવ, આશ્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા ને મોક્ષ. એમાં જીવ, પછી સંવર, પછી નિર્જરા અને મોક્ષ, આ બધા પોઝિટિવ છે. જીવ, સંવર, નિર્જરા ને મોક્ષ. તો નેગેટિવમાં શું આવ્યું? અજીવ, આશ્રવ અને બંધ એ નાસ્તિમાં આવ્યા. અજીવ, આશ્રવ અને બંધ એ નાસ્તિમાં આવ્યા. પેલા 4 અસ્થિમાં આવ્યા. તો આ મંગલાચરણની અંદર જે અસ્થિવાળા બિંદુ છે ને એને જ યાદ કર્યા છે. નાસ્તિવાળા બિંદુનું સ્મરણ જ નથી કર્યું. અને અસ્થિ કહેતા નાસ્તિ એની અંદર આવી જાય છે કે આની અસ્થિ કહેતા કોની નાસ્તિ એ ખ્યાલમાં આવી જાય છે. પ્રકાશની અસ્થિ એમ કહેતા અંધકારની નાસ્તિ એમ આવી જાય છે. સુખની અસ્થિ એમ કહેતા દુઃખની નાસ્તિ એમ આવી જાય છે. એટલે આ મંગલાચરણની અંદર અસ્થિથી મંગલાચરણ કર્યું છે. હવે સમજીએ આપણે. બનારસી દાસજીનું લઈએ છે સીધું. શું કહે છે? શોભિત નિજ અનુભૂતિ જુત ચિદાનંદ ભગવાન. તો આ છે ને ચિદાનંદ ભગવાન. તો આ જે ભગવાન શબ્દ આવ્યો છે ને, ભગવાન, એટલે આ ભગવાન આત્મા, શુદ્ધ આત્મા, શુદ્ધ આત્મા. બરાબર સમજો, આખી શાંતિથી સમજી શકીએ એક વસ્તુ. જે ઉપર નીચે આપણે એને મેચ પણ કરતા જઈશું. જે છે ને ચિત્ત સ્વભાવાય ભાવાય. શું કહ્યું? ચિત્ત સ્વભાવાય ભાવાય. 2 શબ્દ છે. ચિત્ત સ્વભાવાય પછી પાછો શું છે? ભાવાય. બરાબર ધીરજથી સમજો. ચિત્ત સ્વભાવાય નીચે, ચિત્ત સ્વભાવાય પછી શું છે? ભાવાય. બેમાં ફરક છે ઘણો. ભાવાય એટલે શું? ભાવાય એટલે દ્રવ્ય અને ચિત્ત સ્વભાવાયમાં ગુણ આવ્યા. ફરીથી ભાવાય એટલે એની સત્તા
હોવાપણું, ભાવાય, હોવાપણું, સત્તા. તો હોવાપણું ભાવાય કે શું હોવાપણું? કે ભગવાન ઉપર, ભગવાન આ અંદરમાં ભગવાન આત્મા એ ભાવાય, ભગવાન આત્મા એ શું છે? ભાવાય, એનું હોવાપણું. હવે આ ભગવાન આત્મા કેવો છે? આ ભગવાન આત્મા એ દ્રવ્ય થઈ ગયું, દ્રવ્ય થઈ ગયું ને, ત્રિકાલી દ્રવ્ય ભગવાન આત્મા ભાવાય. હવે આ ભાવાય ભગવાન આત્મા કેવો છે? ભગવાન આત્મા કેવો છે? તો શું લખ્યું છે? ચિત્ત સ્વભાવાય. સમજી ગયા ને? ચિત્ત સ્વભાવાય. ચિત્ત સમજી ગયા ને? ચિત્ત કહેતા જ્ઞાન અને આનંદ, જ્ઞાન આનંદ, ચિત્ત સ્વભાવાય. તો આ જ્ઞાન આનંદ એ બધા આત્માના શું થઈ ગયા? ગુણ થઈ ગયા. દ્રવ્ય ગુણ બે થયા ને? દ્રવ્ય ગુણ, ઠીક છે ને? અને તમે ઉપર જોશો એનો અર્થ, તો ચિદાનંદ ભગવાન. ભગવાન એટલે ભાવાય, ભગવાન એટલે શું? ભાવાય. અને ભગવાન કેવો છે? ચિદાનંદ ભગવાન. શું કહ્યું? ચિદાનંદ ભગવાન. ચિદ આનંદ, ચિદ કહેતા જ્ઞાન અને આનંદ જે બોલે છે મેં જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી હું. ચિદાનંદ ભગવાન એટલે ભગવાનમાં દ્રવ્ય આવ્યું, ભગવાનમાં ત્રિકાલી દ્રવ્ય આવી ગયું, ઠીક છે ને? અને ચિદાનંદમાં શું આવી ગયું? ચિદાનંદમાં ગુણ આવ્યા. બે થયા ને? હવે મેં તમને પહેલા પણ કહ્યું કે આમાં અસ્થિથી વાત કરી છે. તો આ દ્રવ્યમાં પોતાના ત્રિકાલી દ્રવ્યને યાદ કર્યું, બીજા દ્રવ્યને યાદ કર્યા નહીં, એટલે અજીવને યાદ ન કર્યું. સમજાય છે કે નહીં? અજીવને યાદ ન કર્યું. પછી દ્રવ્યમાં આ પોતાનું ત્રિકાલી દ્રવ્ય આવી ગયું. પછી ગુણમાં કયા ગુણ લીધા? દર્શન, જ્ઞાન, આનંદી ગુણ લીધા. આ પરદ્રવ્યના સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ વગેરે ગુણ ન લીધા. બરાબર? એટલે તમારે આટલું યાદ રાખવાનું છે. દ્રવ્ય, ગુણ ને પર્યાય ત્રણ સમજવાનું છે આપણે. અને અસ્થિ નાસ્તિ વાળું બંને વસ્તુ ખાસ સમજવાની છે આની અંદર. બરાબર? એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે ગુરુદેવશ્રી વારંવાર કહ્યું છે કે આમાં એકલું અસ્થિથી માંગલિક કર્યું છે, અસ્થિથી મંગલાચરણ કર્યું છે. આ મંગલાચરણ છે. હા, અને આ મંગલાચરણ તમને ખ્યાલ છે ને? કુંદકુંદ આચાર્ય દેવે પેલી ગાથા લખીને ધ્રુવ અચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધ, એના પહેલા 3 શ્લોક આવ્યા છે અને પછી ગાથા શરૂ થઈ છે. પછી ગાથા શરૂ થઈ. તો 3 શ્લોક આવ્યા. ગાથાની શરૂઆત પહેલા 3 શ્લોક આવી ગયા. બરાબર છે કે નહીં? એક જરા નજર નાખી લો, 1 મિનિટ. એવું જ છે એનો ભાવ, લગભગ સમયસાર છે ને તમારી પાસે? જુઓ, સમયસારમાં તમે જોશો ને, પહેલો, બીજો ને ત્રીજો 3 શ્લોક અને પછી ગાથા આવે છે. બરાબર? પહેલો, બીજો ને ત્રીજો શ્લોક, પછી 3 ગાથા. આમાં આપણે સમયસાર નાટકમાં થોડોક ચેન્જ આવશે, એ આપણે પછી જોઈએ છે આપણે. બરાબર? પણ અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે પહેલા 3 શ્લોક લખ્યા છે અને પછી ગાથા ત્યાંથી શરૂઆત થઈને પછી આગળ જતા બીજા શ્લોક આવશે જે પ્રમાણે ક્રમથી, એની ચર્ચા આપણે એ વખતે કરીશું. જો આવી જઈએ આપણે સમયસાર નાટકમાં. જો શું કહે, સાંભળો. આટલું આપણે પહેલા જોયું, સાંભળજો. ચિદાનંદ ભગવાન, આ ભગવાન પોતે ભગવાન આત્મા. તો આ ભગવાન આત્મા કેવું છે? ગુરુદેવશ્રી બહુ સરસ કહે છે, રાજતે શોભતે ઇતિ રાજા. સતરાધાર ગાથા છે ને, જીવ રાજા વાળી. જીવ રાજા, બહુ શાંતિથી સમજજો. રાજતે શોભતે ઇતિ રાજા. રાગ નહીં, રાગતે નહીં, રાગ નહીં, રાજતે શોભતે ઇતિ રાજા. તો આ ભગવાન આત્મા ચિદાનંદ, જ્ઞાન, આનંદ વગેરે અનંત ગુણોથી શોભાયમાન છે. 47 શક્તિઓ છેલ્લે કહીને, એ તો 47 જે છે ને 47, એ તો આપણે ઘણીવાર કહીએ છીએ. એ 47 જે કહી છે, સાંભળો. કોઈ મોટો સમજો ને કે મોટી શોપ હોય ને, મોટી દુકાન હોય, એની બહાર ડિસ્પ્લેમાં 8-10 વસ્તુ મૂકેલી હોય. ડિસ્પ્લેમાં 10 વસ્તુ મૂકેલી હોય બહાર, તો રોડ ઉપર આવતા જતા જોવે. પછી અંદર એ દુકાનમાં જાઓ તો 10 જ આઈટમ હોય, અરે હજારો આઈટમ હોય ને ત્યાં આગળ અંદર. તો એમ
અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે કયા અધિકારમાં 11મા નંબરના શાદવાદ અધિકારમાં 47 શક્તિઓ તો ડિસ્પ્લે કરી છે, 47 તો ડિસ્પ્લે કરી છે. આત્મવૈભવ, બાકી અંદરમાં તો જોવામાં આવે તો અનંત ગુણોનો પોતે બાદશાહ છે. એનું નામ છે ચિદાનંદ ભગવાન. આ શેનો અર્થ થયો? ચિત્ત સ્વભાવાય ભાવાય. મેં તમને કહ્યું હતું, ખ્યાલ છે ને, 4 in 1. એટલે આમાં આપણે અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવના કળશનો પણ સાથે ભાવ ક્લિયર થતો જશે, બરાબર. અને જ્યાં કલશ ટીકા, પાંડે રાજમલજીની કલશ ટીકા, એની અંદર પણ ક્યાંક વિશેષ કોઈ વાત હશે ને, તો એને પણ આપણે ટચ કરીશું, બરાબર. ઠીક છે, જુઓ. તો શેનો અર્થ થયો? આપણે નીચે અર્થ કરીએ તો ચિત્ત સ્વભાવાય ભાવાય, બરાબર. તમે કહી શકશો ને હવે ચિત્ત સ્વભાવાય ભાવાયનો શું અર્થ થયો? ચિદાનંદ ભગવાન. એમાં ભગવાન કોનો અર્થ કર્યો? ભગવાન. ભાવાય એનો અર્થ ભગવાન કર્યો, ભાવાયનો અર્થ ભગવાન કર્યો. અને ચિત્ત સ્વભાવાયનો શું અર્થ કર્યો? ચિદાનંદ. ચિત્ત સ્વભાવાય એનો અર્થ કર્યો ચિદાનંદ, એટલે ચિદાનંદ ભગવાન. હા, ચિત્ત સ્વભાવાય ભાવાય. હવે આ ચિદાનંદ ભગવાન જે છે ને, એ ચિદાનંદ ભગવાન એનો અનુભવ કરવો છે, એને જાણવું છે. તો શેના વડે જણાય? તો સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે છે. નમઃ સમય સારાય, પછી શું લખ્યું છે? સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે. સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે. હવે શબ્દ જો સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે, અને અહીંયા બનારસીદાસજી એનો અર્થ લખે શોભિત નિજ અનુભૂતિજુત. શું કહ્યું? શોભિત નિજ અનુભૂતિજુત. જો સમજો, સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે એનો અર્થ કર્યો શોભિત. પછી શું લખશે? નિજ અનુભૂતિ. નિજ અનુભૂતિ આવ્યું ને, સ્વાનુભૂતિ. સ્વાનુભૂતિ, નિજ અનુભૂતિ. અને શોભિત ચકાસતે. શોભિત નિજ અનુભૂતિ જુત ચિદાનંદ ભગવાન. હવે આ સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે એનું હૃદય પણ ઘણું મોટું છે. સમજો હવે, સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે. આ અંદરમાં ચિદાનંદ ભગવાન જે છે, જેના આટલા બધા ગાણા ગવાય છે, 72 ગાથામાં 3 વાર ભગવાન આત્મા એમ કહ્યું, એના ગાણા ગવાય છે શુદ્ધાત્માના. હવે આ ભગવાન આત્માનો અનુભવ કેવી રીતે થાય? આ ભગવાન આત્માના દર્શન કેવી રીતે થાય? મને બતાવો આત્મા કેવો હશે. ધીરજથી સમજવી વાત. આ ભગવાન આત્માનો અનુભવ કેવી રીતે થાય? તો લખ્યું જવાબ સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે. સ્વાનુભૂત્યા મને આત્મા સ્વાનુભૂતિમાં જણાય છે. સ્વાનુભૂતિ એમાં શું કહેવું છે સમજજો. કે ગુરુદેવ ઘણા અર્થ કર્યા એના. આ આત્મા, તમે એમ કહો કે મને આ ઇન્દ્રિયો વડે આત્મા જણાય, તો 100% ખોટી વાત છે. આ ચિદાનંદ ભગવાનને તમારે અનુભવવો છે ને, ચિદાનંદ ભગવાનના દર્શન કરવા છે ને, તો આ ઇન્દ્રિય વડે આ આત્મા ન જણાય. નંબર 1 વાત. બહારના નિમિત્ત વડે આ આત્મા ન જણાય. 2. 3 નંબર, રાગ વડે આત્મા ન જણાય. ઠીક છે ને? તો શેના વડે જણાય? કે સ્વાનુભૂતિ વડે જણાય. આ એટલા માટે ચોખવટ કરીએ છીએ. એટલા માટે ચોખવટ કે શેના વડે આ ચિદાનંદ ભગવાન શેના વડે જણાય? જેમ સામાન્ય સ્થૂળ કથન કરે, સ્થૂળ કથન કે ભાઈ આ શું છે? કે ભાઈ ઘડિયાળ. કે શેના વડે જાણ્યું? તો આ નિમિત્તથી કહીએ, નિમિત્તથી. તો આ આંખ વડે જાણ્યું. જાણ્યું તો જ્ઞાને, પણ આંખના નિમિત્તથી જાણ્યું ને, આંખનું નિમિત્ત. તો વ્યવહારથી એમ કે ભાઈ આંખથી જાણ્યું કે આ ઘડિયાળ છે ને આટલા વાગ્યા છે. બરાબર. અહીંયા એ કહેવું છે કે આ આત્માને મારે જાણવું છે, ચિદાનંદ ભગવાનને અનુભવવું છે. તો કહે છે કે જેવી રીતે આ ઘડિયાળના જ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિય નિમિત્ત થઈ ને, ઇન્દ્રિય નિમિત્ત, એમ ઇન્દ્રિયોના અવલંબન વડે, ખાસ એ કહેવું છે, અલિંગ ગ્રહણના બોલ, પ્રવચન સાર કઈ ગાથા?
172 ગાથા, અલિંગ ગ્રહણના 20 બોલ છે. આની અંદર ઘણા બોલ સમાયેલા છે. એમાં ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? આ ભગવાન આત્મા, ચિદાનંદ ભગવાન આત્મા, જેમ આ બાહ્યના પર પદાર્થો એ જે જણાય છે એમાં ઇન્દ્રિય જેમ નિમિત્ત પડે છે ને, જાણે છે તો જ્ઞાન. સમજો, ઇન્દ્રિયો વડે બાહ્ય પદાર્થ જણાય નહીં, અને આ ભગવાન આત્મા પણ ઇન્દ્રિયો વડે જણાય એવો નથી. થોડું વધારે સ્પષ્ટ કરીએ. આ ચિદાનંદ ભગવાન કેવો છે? ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લઈને બાહ્ય જ્ઞેયોને જાણે નહીં, અને ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લઈને પોતે જણાય પણ નહીં, એવા ચિદાનંદ ભગવાન છે. શું કહ્યું? અલિંગ ગ્રહણના પહેલા 2 બોલ છે 172 ગાથામાં. ફરીથી ગ્રાહ્ય અને ગ્રાહક એવા શબ્દ પણ મૂક્યા છે ત્યાં. આ ચિદાનંદ ભગવાન ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લઈને જાણે, એ આવશે સર્વભાવાંતર છિદેમાં. એનો અર્થ કરીશું આપણે, સર્વભાવાંતર છિદે. ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લઈને જાણે એવો નહીં, અને ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લેવાથી એ જણાય, જ્ઞાનમાં જણાય એવો પણ એ ચિદાનંદ ભગવાન નથી. તો ચિદાનંદ ભગવાન જણાય ખરો કે નહીં? કે આ ચિદાનંદ ભગવાન જાણવામાં આવે તો કે છે એને કોણ જાણે છે? ચિદાનંદ ભગવાનને જાણે છે? કે ના, એ ભગવાન આત્મા ભાવાય, એ તો નિત્ય છે, એ તો ધ્રુવ છે. અચ્છા, તો ચિદાનંદ એ ગુણો જાણે છે? કે ના, દ્રવ્ય અને ગુણ તો અક્રિય છે. દ્રવ્ય અને ગુણ એમાં જાણવાની ક્રિયા નથી. એ દ્રવ્ય અને ગુણ એ તો ધ્રુવરૂપ છે. સમજે? ગુરુદેવ વારંવાર કહ્યું, નિત્યને શું જાણે? ધ્રુવને શું જાણે? ભગવાન આત્માને ન જાણે, એમાં રહેલા ગુણને ન જાણે. તો જાણવા વાળું કોણ છે? કે પર્યાય. હવે ત્રીજી પર્યાય આવી. દ્રવ્ય ગુણ 2 થઈ ગયા ને. ચિદાનંદ ભગવાનમાં દ્રવ્ય ગુણ આવે. હવે ત્રીજું કોણ આવ્યું? પર્યાય. હવે પર્યાય કઈ લેવાની? પરને જાણવા વાળી પર્યાય, પરલક્ષી પર્યાય, રાગવાળી પર્યાય. આ ઇન્દ્રિયો કે છે કે ના, એના વડે ન જણાય. તો શેના વડે જણાય? કે સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે. મને સમજો, પ્રકાશ શક્તિ છે. 47 શક્તિમાં એક પ્રકાશ શક્તિ છે. એમાં પહેલું જ લખ્યું છે ત્યાં પ્રકાશ શક્તિમાં, બહુ સરસ લખ્યું છે ત્યાં, 2 ભાગ પાડ્યા છે. સ્વયં પ્રકાશમાન. શું લખ્યું છે? સ્વયં પ્રકાશમાન. સ્વયં પ્રકાશમાન એટલે ખ્યાલ આવે છે? હું તમને કહું જરાક, દ્રષ્ટાંત સમજજો એટલે ખ્યાલ આવશે. રૂમમાં અંધારું છે, એકદમ રૂમમાં અંધારું છે, અને મોબાઈલ કશીક મુકાઈ ગયો છે, અથવા તો શાસ્ત્ર ક્યાંક મુકાઈ ગયું છે. બરાબર છે કે નહીં? સમયસાર નાટક મારે જોઈએ છે, ક્યાંક મુકાયું છે, અંધારું છે. તો અંધારું છે ને, દ્રષ્ટાંત સમજજો. તો મારે સમયસાર નાટક જોવું છે, તો હું શું કરીશ? દીપક પ્રગટાવીશ, દીપક પ્રજ્વલિત કરી, લાઇટ કરીશ. બરાબર છે કે નહીં? દેખાયું. અચ્છા, હવે મારો બીજો પ્રશ્ન એ છે, એ લાઇટને પ્રકાશિત કરવા માટે મારે શું કરવાનું? દીપકને પ્રકાશિત કરવા માટે, બીજા પદાર્થને પ્રકાશિત કરવા માટે તો દીપક પ્રકાશિત કર્યો. હવે દીપકને પ્રકાશિત કરવા માટે બીજા દીપકની જરૂર પડે? ન પડે ને. દીપકને પ્રકાશિત કરવા માટે ક્યારે બીજા દીપકની જરૂર હોતી નથી. દીપક સ્વયં પ્રકાશમાન છે. દીપકને તો પ્રકાશે, અન્ય પદાર્થને પણ પ્રકાશે. સમજાય? એમ અહીંયા એ કહેવું છે, આ ભગવાન આત્મા ચિદાનંદ ભગવાન એ સ્વયં પ્રકાશમાન છે. સમજાઈ ગયા ને? પ્રકાશ શક્તિ છે, સ્વયં પ્રકાશમાન. માને પોતે જ પોતાને પ્રકાશિત કરે, એવી આત્મામાં એક પ્રકાશિત નામની શક્તિ છે, પ્રકાશ નામની શક્તિ છે. 12મા નંબરમાં તમે વાંચજો. 11માં સ્વચ્છત્વ શક્તિ, 12મી છે પ્રકાશ શક્તિ, સ્વયં પ્રકાશમાન. માને પોતે પોતાથી જણાય. પ્રકાશ એટલે શું? પ્રકાશ એટલે આવી લાઇટ નહીં, પોતે પોતાથી જણાય. એનો અર્થ આ ચિદાનંદ ભગવાનને જાણવા માટે બહાર બીજા કોઈની પાસે મારે હાથ લંબાવવાનો નથી. કોઈની પાસે હાથ લંબાવવાનો નથી. મારી પર્યાયમાં જ ઉપયોગ લક્ષણ જાણવું. મારી પર્યાયમાં જ એવી ક્ષમતા છે કે હું
મને સ્વયં જાણું ને એવી મારામાં ક્ષમતા છે. અને કેવી રીતે જણાય છે કે સ્વાનુભૂત્યા, આત્માની અનુભૂતિ દ્વારા જણાય છે. સ્વાનુભૂત્યા એટલે લખ્યું ને એમ શોભિત નિજ અનુભૂતિજુત ચિદાનંદ ભગવાન. શોભિત એટલે શબ્દ કેમ આવ્યો ને? ચકાસતે, પ્રકાશમાન થાય છે, જણાય છે, અનુભવાય છે. શોભિત શબ્દ આવ્યો ને. નિજ અનુભૂતિજુત ચિદાનંદ ભગવાન કે શું શોભિત, શોભાયમાન થાય છે, પ્રકાશમાન થાય છે ભગવાન આત્મા. શેના વડે? કે નિજ અનુભૂતિ જુત. જુત એટલે ખ્યાલ છે? નિજ અનુભૂતિ સહિત. નિજ અનુભૂતિ સહિત એનો અર્થ એ થાય જ્યાં સુધી આ જીવને પર્યાયમાં પોતાની અનુભૂતિ નથી થતી ને ત્યાં સુધી સમજો આ અંદરમાં પોતે પરમાત્મા સ્વરૂપે બિરાજમાન હોવા છતાં એની પર્યાયની અંદર જે કાર્ય પ્રગટ થવું જોઈએ કાર્ય પ્રગટ થતું જોવામાં આવતું નથી. ગુરુદેવસિંહને પ્રશ્ન કર્યો હતો ને, આપ કારણ પરમાત્મા કહો છો તો કાર્ય કેમ નથી આવતું? કાર્ય આવવું જોઈએ ને. ત્યારે ગુરુદેવે કહ્યું કે કારણ પરમાત્મા કોને કે જે અંતર સન્મુખ દ્રષ્ટિ કરે ને, જોવે એને કારણ પરમાત્મા. અને જ્યાં અંતર સન્મુખ દ્રષ્ટિ કરીને તો એ જ વખતે પર્યાયની અંદર કાર્ય સંપન્ન થતું જોવામાં આવે છે. એટલે આટલો અર્થ થયો. આપણે પહેલો સમજો. એક તો ભાવાયનો શું અર્થ કર્યો? ભગવાન. અને ચિત્ત સ્વભાવાયનો શું અર્થ કર્યો? ચિદાનંદ એટલે ચિદાનંદ ભગવાન. અને સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે. સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતેનો અર્થ આવી ગયો શોભિત નિજ અનુભૂતિજુત. કોણ? ચિદાનંદ ભગવાન. થઈ ગયું ને? હવે આ તમારે તૈયાર કરવું તો પણ સરળ થઈ ગયું. શોભિત નિજ અનુભૂતિજુત ચિદાનંદ ભગવાન. આ ચિદાનંદ ભગવાન જે છે શેના વડે શોભાયમાન થાય છે? નિજ અનુભૂતિજુત. થઈ ગયું ને? સરળ. હા, ફરીથી. શોભિત વાત ક્યાંથી ઉપાડી? શોભાયમાન થાય છે, પ્રકાશમાન થાય છે, જણાય છે ચિદાનંદ ભગવાન. શેમાં? કે નિજ અનુભૂતિ સહિત. બરાબર. શોભિત નિજ અનુભૂતિજુત ચિદાનંદ ભગવાન. હવે બીજું શું છે? સાર પદાર્થ આત્મા. હવે આવી ગયા સાર પદાર્થ આત્મા. એ થઈ ગયું નમઃ સમય સારાય. સમજે? પહેલા શ્લોકનું પહેલું જ પદ, પહેલો શ્લોક, પહેલી લાઈન, પહેલું પદ, નમઃ સમય સારાય. એનો અર્થ છે સાર પદાર્થ આત્મા. આત્મા નામના પદાર્થનો સાર. સાર પદાર્થ આત્મા. આત્મા નામના પદાર્થનો સાર શું? તો જેમ ત્યાં સમજાવ્યું ને, નાળિયેરનો ગોળો હોય તેમાં સાર શું? કે ઉપરના છોતરા કહે છે કે નહીં. નાળિયેર આખું લો, આખું નાળિયેર, એમાં સાર શું? આખા નાળિયેરમાં સાર કે ઉપરના છોતરા કહે છે કે નહીં. પછી કાચલી તો કે નહીં. પછી ગોળો કાઢ્યો કે ઉપરનો લાલ ભાગ કહે છે કે નહીં. અંદરનો જે મીઠો શ્વેત સફેદ ગોળો છે સાર છે. એમ સમય સાર. હા, સમય સાર એમ કહેતા ગુરુદેવ અર્થ કરે દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ, નો કર્મ રહિત. ખ્યાલ આવ્યો કે ના? સમય નામનો પદાર્થ એમ ત્યાં અર્થ કર્યો. સમયસારમાં જોજો તમે. સમયસારનો અર્થ સમય પ્લસ શું? સમય પ્લસ સાર. સમય પ્લસ સાર. તો સમય કહેતા જીવ નામનો પદાર્થ. જીવ નામનો પદાર્થ. એમાં સાર શું? જેમ નાળિયેર, તો નાળિયેરમાં સાર શું? કે ગોળો. એમ સમય નામનો પદાર્થ, એમાં સાર શું? કે દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ, નો કર્મ રહિત જે શુદ્ધ આત્મ તત્વ છે એ સાર છે. અને એને હું શું કરું છું? નમઃ. નમઃ એટલે એ તરફ મારી પરિણતિ ઢળેલી છે ને, એ બાજુ જેને સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે કહ્યું ને, અંદરમાં પરિણતિ ઢળેલી છે, એનું નામ છે નમઃ સમય સારાય. એનું નામ છે સાર પદાર્થ આત્મા. જેને બીજા શબ્દમાં કીધું અહીંયા કારણ પરમાત્માને નમસ્કાર કર્યા છે. અને પછી શું કહે છે? જુઓ,
આ 3 થઈ ગયા આપણે, બરાબર. સ્વાનુભૂત્યા પહેલી લીટીને ફરી યાદ કરીએ છીએ આપણે. શોભિત નિજ અનુભૂતિ જૂથ. શોભિત નિજ અનુભૂતિ જૂથ એ શું થઈ ગયું? પર્યાય. સમજાય છે ને? શોભિત પછી નિજ અનુભૂતિ. નિજ અનુભૂતિ શું થઈ ગઈ? એ પર્યાય. ચિદાનંદે શું થઈ ગયું? ગુણ. અને ભગવાને શું થઈ ગયું? દ્રવ્ય. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય 3 થઈ ગયા ને. અને પર્યાયમાં કઈ પર્યાય લીધી? નિર્મળ પર્યાય. નિજ અનુભૂતિ. નિજ અનુભૂતિ નિર્મળ પર્યાય. એટલે દ્રવ્ય ગુણ અને એમ આ નિર્મળ પર્યાયમાં ભગવાન આત્મા શોભાયમાન થયો ને, એમાં શોભાયમાન થયો. તો એ નિર્મળ પર્યાય એટલે સંવર અને નિર્જરા. સંવર નિર્જરા. ઠીક છે ને? હવે કયું તત્વ બાકી રહી ગયું? મોક્ષ. હવે સાંભળજો. સાર પદાર્થ આત્મા. આવો જે સારભૂત ભગવાન આત્માજી છે એને હું નમસ્કાર કરું છું. અને કેવો છે? તો સાંભળજો. સકલ પદાર્થ જાન. અને નીચે અર્થ છે એનો સર્વ ભાવાંતર છિદે. સમજી ગયા કે નહીં? સર્વ ભાવાંતર છિદે. એનું નામ છે સકલ પદાર્થ જાન. મને અત્યારે મારી પર્યાયમાં આ સંવર નિર્જરા, મારી પર્યાયમાં આ ચિદાનંદ ભગવાન જાણવામાં આવ્યો છે ને, પણ આગળ જતા જતા આ પર્યાયમાં સંવર નિર્જરા છે ને, પણ એ વધીને કઈ દશા પ્રગટ થવા વાળી છે? સકલ પદાર્થ જાન સર્વ ભાવાંતર છિદે. જગતનો કોઈ પણ પદાર્થ મારા જ્ઞાનમાં જણાયા વગરનો રહેવાનો નથી. પણ મેં પહેલા જ કહ્યું, આ મારા જ્ઞાનની એક સમયની પર્યાયમાં એવી ખીલવટ થવા વાળી છે કે ઉપયોગ અંદરમાં હશે અને આખું લોકાલોક, કહ્યું હતું ને, ઇન્દ્રિયોના અવલંબન વગર આખું લોકાલોક જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત થઈ જાય. જ્ઞાનમાં સમજો, જ્ઞાનમાં પેલું લોકાલોક આવે નહીં ત્યાંથી ખસીને, પણ અહીંયા એ સંબંધીની એક સમયની પર્યાયમાં એ સંબંધીના જ્ઞાનની જાણકારી થાય. શું કહ્યું? ખ્યાલ આવે છે ને? લોકાલોક સંબંધનું શું જણાય? અહીંયા જ્ઞાન જણાય. અહીંયા જ્ઞાનમાં લોકાલોક ના હોય, પણ લોકાલોક સંબંધીનું જ્ઞાન, એટલે જ્ઞાનમાં જ્ઞાન જણાય. ખ્યાલ આવે છે ને? હા, જેમ દર્પણની સામે ઊભા હોઈએ ને, દર્પણની સામે, તો દર્પણની સામે આપણે ઊભા હોઈએ તો આપણા જે આ શરીરના અવયવો કંઈ દર્પણમાં ન ઘૂસી જાય. તો દર્પણમાં શું હોય? આનું પ્રતિબિંબ હોય. એવી રીતે આખા લોકાલોક સંબંધીની જાણકારી ભગવાનને કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ થતા જોવામાં આવે છે. ખૂબ મહિમા જીનાગમની અંદર કેવલ જ્ઞાનનો ગાયેલો પણ છે. એ જ્ઞાનને દિવ્ય જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એની ચર્ચા તો નીચે આપણે શ્લોકમાં, એના પછીનો જે છંદ છે એની અંદર કેવલ જ્ઞાનનો મહિમા વિસ્તારથી આવવા વાળો પણ છે. એની ચર્ચા આપણે ત્યારે કરીશું. અત્યારે આનો ફરી આખું સમજી લઈએ છીએ આપણે, આજે જે સ્વાધ્યાય થયો એને. જુઓ, આ બંનેનું કમ્પેરિઝન પણ કરીશું. જો આપણા માટે કેટલું સરળ કરીને મહેનત કરીને જે તે વખતે આની રચના થઈ ને, નીચે શ્લોક પણ લખી દીધા, એટલે તમારે વારે ઘડીએ પેલું સમયસાર ખોલવું પણ ના પડે. સમજાય છે કે નહીં? સમયસારમાં એક શ્લોક માટે તમારે ખોલવું પણ, નીચે શ્લોક લખી દીધો છે. હા, સંસ્કૃતવાળો અમૃતચંદ્ર દેવનો. તો જુઓ, હવે તમારે બોલી જવાનું છે, બરાબર? જો નીચેથી ઉપર તમારે સેટિંગ કરવાનું છે. નમઃ સમય સારાય. તો એનો અર્થ શું થશે? સાર પદાર્થ આત્મા. બરાબર છે? પછી સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે, તો શોભિત નિજ અનુભૂતિ જુત. પછી ચિત્ત સ્વભાવાય ભાવાય, તો ચિદાનંદ ભગવાન. અને સર્વ ભાવાંતર છિદે, તો સકલ પદાર્થ જાન. એ પ્રમાણે છે. ખ્યાલ આવ્યો કે ના આવ્યો? બોલી જઈશું આપણે એક વખતે. શોભિત નિજ અનુભૂતિ જુત ચિદાનંદ ભગવાન, સાર પદાર્થ આત્મા સકલ પદાર્થ જાન. બરાબર? હવે તમે તૈયાર કરતા જશો અને સાથે અંદરમાં આપણા જ્ઞાનમાં એક ક્લિયર પણ, જેમ બોલતા હોઈએ ને આપણે, શોભિત નિજ અનુભૂતિ જુત, તો આમ અંદરમાં આપણો ઉપયોગ જવો જોઈએ. ખાલી લુખું નહીં બોલવાનું.
शोभित निज अनुभूति जुत कोण चिदानंद भगवान अंदर आम પોતાના ભગવાનના દર્શન થવા જોઈએ. સાર પદાર્થ આત્મા આ અનુભવ થયો ને તો આ જ જગતમાં સાર છે, આ જ સર્વોત્કૃષ્ટ તત્વ છે. સાર પદાર્થ આત્મા ને કેવો છે? સકલ પદાર્થ જાન. એના એવી સામર્થ્ય છે કે આખું લોકાલોક એની અંદર જણાઈ જાય એવા પ્રકારના સામર્થ્યવાળું તત્વ છે. એ મોક્ષ તત્વ પણ ત્યાં આવ્યું. આ પ્રમાણે આપણે પહેલા છંદનો સ્વાધ્યાય થયો. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ છંદનો સ્વાધ્યાય આપણે આવતીકાલમાં કરીશું. જીનવાણી સ્તુતિ. નિજ નિધિ નિજ મેં बताई ये अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार.